सैलरी न्यूज चैनल और सैलरी न्यूज़पेपर के दर्शकों को नमस्कार। आज हम आए हैं श्री पीयूष कांत जी जैन जी के पास, जो एडवोकेट हैं, और श्री अरुण गोयल जी जो जगदम्बा वुलन मिल्स के ओनर हैं, और श्री एस.आर. सिंगला जी जो बरनाला ऑटोमोबाइल्स के ओनर हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई फार्मिंग, ना कोई भी काम चलता है। तो इसको लेके जो पंजाब को पहले बोला जाता कि इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, आज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की किल्लतों के क्या फेस कर रहे हैं सभी, तो उसके बारे में बात करना चाहेंगे। हम सबसे पहले श्री पीयूष कांत जैन जी को वेलकम करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी मित्रपाल जी। सर, तुसी कुछ जानना पाओ कि तुसी इस क्राइसिस ਦੇ ਵਿੱਚ जो इलेक्ट्रिसिटी ਦਾ फील कर रहे हो, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मित्रपाल जी, एक पासे तो साडे पोलिटिकल लीडर्स इस गल की घोषणा कर रहे हैं बार बार कि फ्री इलैक्ट्रिसिटी दी जाएगी। कोई कह रहे हैं 250 यूनिट्स फ्री दिते जाएंगे, कोई कह रहे हैं 300 यूनिट्स फ्री दिते जाएंगे। ये सारिया घोषणावां जिहड़ी है लोगों को बरगलाने की कोशिश जिहड़ी हो रही है, ये एक बड़ा भद्दा मजाक है। वो इस करके कि अगर असी पावर ही सप्लाई नहीं कर सकते तो उन्होंने फ्री देना या किसी पैसे लैके देना उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं। इस सिचुएशन को जिहड़ी असी अज फेस कर रहे हैं, ये कोई नवी सिचुएशन नहीं है। सारे साल गर्मी भी पैनी है, सारे साल झोना भी बीजा जाना है, पैडी की सोइंग होनी है, समर सीजन जी आनी है, इंडस्ट्री भी चलानी है, और लोगों को जी पावर है और इलैक्ट्रिसिटी है वो भी यूज़ करने की जरूरत है। सो ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां हुण असीं फेस कर रहे हैं, उसका मैं समझदा एक ही कारण है कि जिहड़े पावर के मैनेजमेंट करने के लिए जिम्मेवार है, उन्हां दी एक बड़ी शॉर्ट साइटेड और बड़ी ही एक अजीब जी सोच है कि शायद सोच ही कोई नहीं है, कोई प्लानिंग ही कोई नहीं है। ये सारे कारणों करके असीं अज ये सिचुएशन भुगत रहे हैं। पंजाब को पावर सरप्लस क्लेम किया गया। उस क्लेम के विच प्राइवेट पावर प्लांट्स जिहड़े है वो एस्टैबलिश किए गए, पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए गए। उस एग्रीमेंट्स के मुताबिक तुहानूं जान के एक हैरानी होएगी कि कोई भी पावर प्लांट नूं रन करने वाली कंपनी अगर तुहानूं 75% भी पावर दवे और बाकी 25% ना भी दवे तो उन्होंने खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं, उन्होंने खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उन्होंने कोलों कोई कंपनसेशन। इसका मतलब 25% जी पावर तुहानूं नहीं भी दी जा रही, तुहाडे पैसे एज ए टैक्स पेयर पब्लिक मनी वो उन्होंने पे की जा रही। अगर वो बिजली 75% देते हैं तो उन्होंने 100% की फिक्स्ड जी पेमेंट है वो दी जा रही। पहली गल तो ये बड़ी एक आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि विदाउट गेटिंग एनी पावर वी आर मेड टू मेक पेमेंट टू दोज प्राइवेट पावर प्लांट्स एंड द कंपनीज रनिंग दोज प्लांट्स। ये जी सीजन है 14,000 14,500 की मेगावाट की रिक्वायरमेंट, सिर्फ 13,000 मेगावाट जी है बिजली पैदा हो रही जी सप्लाई की जा रही। सो 1500 मेगावाट बिजली की शॉर्टेज कमी। वो कमी क्या जिहड़े पावर सप्लाई नूं मैनेज करने वाले साडे सरकारी अदारे ने या साडी सरकार दे विच बैठे लोग हैं, उन्हां नूं इस गल दा पता नहीं सी। जनवरी फैबररी दे विच इन्हां नूं पता है, डाटा आ जाता मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कि इस साल मॉनसून ठीक टाइम पे आ रही है या लेट आ रही है। जे इस साल मॉनसून लेट आ रही है, पैडी की जी ग्रोइंग जी सीजन शुरू होना है, सैकेंड वीक ऑफ जून तो शुरू हो गया कि वो सानू पावर की जरूरत पैगी। असी इंडस्ट्री भी चलानी है, सानू इंडस्ट्री के लिए भी पावर की जरूरत पैगी, लोगों को बिजली देनी वो भी जरूरत पैगी। तो ये सारी चीज़ की प्लैनिंग जनवरी फैबररी हो जानी चाहिए कि कितनी पावर चाहिए। अगर तुहानू ग्रिड लोड के इनक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है तो उदों ही तुसीं अपने मैनेज करना चाहिए कि भी ग्रिड लोड को असीं इनहांस करना। जिहड़े पावर प्लांट्स है उन्हां दे नाल तुहानूं इह गल नूं बड़ी क्लीयरली
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 14,500 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ। ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਸਮੈਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟਡ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚਲਾਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 5700-5600 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਫਲॉड ਹੈ ਔਰ ਫਾਲਟਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਡੈਮੇਜ। ਜੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਫ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ, ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਔਰ ਰੋਸ਼ ਵੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਯੁਸ਼ਕਾਂਤ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। और मैं श्री अरुण गोयल जी जगदम्बा वुलन मिल वाले गुजारिश करांगा कि अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार। आप जो ज्ञान साहब के है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀ ਔਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਪਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ? ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪका ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੈਣਾ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜੇ ਫੈਕਟਸ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। बहुत अच्छा ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ। आप जी ने सिंगला साहब जी के विचार सुने। जैन साहब तो एक प्रश्न करना चाहांगा कि एक मत्तेवाड़ा इंडस्ट्रीयल पार्क बन रहा है, साढ़े को इलैक्ट्रिसिटी की पहले ही कमी है, तो की ये फिजिबल है ये चीज़ा और की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਲੋਜੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀ? ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ 6% ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ NGT ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ 25 ਜਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਹ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਵਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨ ਫਲੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੋਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਰੋ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਦਰ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6% ਜਾਂ 6.5% ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8, 9, 10% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ 10-10, 20-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਸ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟਰੀਜ਼ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ
ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ A ਬਣਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ B ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫੇਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। 8 ਫੇਜ਼ਸ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੂਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਰਿਵਰ ਪਲੇਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੇਸ बहुत अच्छा लगे जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਰਮਾ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ भी कुछ विचार पाओ कि बिल्कुल जी, जैसे आजकल देखने को मिल रहा है नॉर्मली कि जैसे इंडिया के अंदर, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री को बोला जाता है और इन फ्यूचर आगे देखने को मिल रहा है जैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं मिलेगी। तो बड़ी सिंपल और शॉर्ट के अंदर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इट इज द प्रॉपर्ली अनप्लानिंग और अगर उसको प्लान वे के अंदर किया जाए तो आने वाले समय के अंदर हम इंडिया को बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं जी। थैंक यू ਵਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਸ ਪਲੈਨਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ MP ਸਿੰਘ, ਸੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਨੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।